पावन शब्द धन गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया गुरु ग्रंथ साहिब जी के 781 अंग ते सुभायमान। इसकी तीसरी पौड़ी तो अज आपां विचारां प्रारंभ करन लगे हाँ। सगली तपत विनाशी राम तपत मनुख दे अंदर दी है। तृष्णा दी तपत है, ईर्खा दी तपत है, द्वेष दी तपत है। धन गुरु महाराज जी की पावन बाणी के अंदर सच्चे सतगुरु ने सानू दसे है जिस दे अंदर तात पराई होए तिसदा कदे ना होए भला। जिस प्राणी के अंदर पराई तात है, तात का अर्थ भी तपस है, तिसदा कदे ना होए उसका कदे भला नहीं होता। जिहड़ा प्राणी दूजे नूं वेख के तपी जाता है उसका कदे भला नहीं हो सकता। जदों तक वो गुरु अगे अरदास बेनती जोदड़ी करके अपने अंदर दी इस बिरती नूं खत्म नहीं करता। एक नुकते दे नाल दास ने समझाने का कई बारी यतन किया है। चूल्हा है, चूल्हे ते तवा पिया है, थले अग मच रही है, उत्ते पानी पाओगे तो वो सड़ेगा। इस तरह इस तपस दे हुंदियां साडे अंदर नाम रस नहीं आ सकता। बाणी भी पढ़ांगे, सिमरन भी करांगे, सेवा भी करांगे, पर नाम रस से जिहड़ा वो नहीं आएगा। नाम रस नहीं बजेगा, अंदर आनंद नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि अंदर तपस है। धन गुरु अर्जन देव जी ने जयश्री दीवार के अंदर इस तपस नूं इस तरह दसिया है। चंदन चंद ना सरद रुत मूल न मिटी काम है तपसी। उन्होंने गुरु जी काम आख रहे ने, इसका अर्थ भी तपस है। चंदन चंद ना सरद रुत, चंदन एक बावन चंद्र है, इनू बड़ा ठंडा मनिया गया है। इस दे अंदर इतनी ठंडक है ते समर्था है कि जदों सप अपनी जहर दे नाल तपस मनदा है ना, दुखी हुंदा है। जिवें किसी दे अंदर तेजाब बनदा होवे ते तेजाब दी अंदर जलन हुंदी है ते फिर उन्होंने कुछ भी खाना पीना बहना उठना चंगा नहीं लगता। उस तरह जदों सप दे अंदर जहर दी तपस हो जाती है फिर सप भी तरले लैंदा है जदों तक उन्होंने कुरली करके बाहर नहीं कढ़ सकता। इस दे लई फिर वो चंदन का पौधा जिहड़ा ये 52 ਉਂਗਲਾਂ का होंदा है, तां इनू बामन चंदन आखिया। इनू आन के लपट जाता है, फिर इत्थों इनू ठंडक जिहड़ी है वो प्राप्त होंदी है। फिर जहर इनकी भाव इस तरह कह लो भी जिवें आपां तेजाब की गोली ले लीए ते तेजाब बैठ गए, उस तरह इनकी जहर है जिहड़ी चंदन के पास आन के ठंडी हो जाती है। चंदन चंद पर मनुख जिहड़ा इस दे अंदर जिहड़ी ईर्खा द्वेष की तपस है ये चंदन दे नाल भी ठंडी नहीं जिउंदी। गुरु जी ये दसना चाहते ने भी सप की जहर तो चंदन दे नाल ठंडी हो गई है, पर मनुख दे अंदर दी जिहड़ी तात पराई है ना, ये ठंडी नहीं होंदी। चंदन चंद फिर चंद चांदनी रात होवे ते ये भी ठंडक वाली होंदी है, ठंडी। इनकी गरमैश नहीं, जिवें सूरज की गरमैश है इस तरह नहीं। प्रकाश है पर गरमैश नहीं, क्योंकि जदों सूरज दीयां किरणां चंद नूं टकरांदियां ने ये उन्हां दी गर्मी सोख लैंदा अपने विच ते केवल प्रकाश धरती ते भेजदा है। चंदन चंद ना सरद रुता, सरद रुत गई है, किन्नी ठंड पैंदी सी, 5-5 6-6 कपड़े आपां धारण कर लैंदे सी, पर अंदर दी तपस जिहड़ी वो उसे तरह ही है।
ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਕਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬ ਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਧੁਨ 'ਚ ਨਾਭੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਧੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਖੇਚਲਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੋਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੱਦਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਚਲੋ ਨਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਆਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੇਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਐਨ ਇੱਕ ਰਾਸ 22ਵੀਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕੁਆਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰਾਸ 22ਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਤੱਕ ਨੇ। ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 14ਵੀਂ ਪੋਥੀ ਦਾ ਇਹ 6026-27 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਦਿਗੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦਿਗੰਬਰ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਦਬੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਸਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸਵਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਰੱਖ ਲਾ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ 3 ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ। ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿਮਰਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਲਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਪ ਲਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਝਮੇਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਦਰ ਸਿਰ ਮਹੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੁਣੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉੱਠੋ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਹੰਸ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸੋ ਅਜਪਾ ਜਾਪੈ। ਅਜਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿਰਫ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਚਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਦਿਲ ਆਪੇ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਸਗਲੀ ਤਪਤ ਬਨਾਸੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪ ਸੇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਛਤਰਪਤ ਕੀਨੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਪਸ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਏ? ਛਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਪਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਤਰਪਤ, ਛਤਰਾ
ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੋਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਠਾ, ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪਰਮਹੰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਅਜੱਪਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੀ, ਰਾਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਟਾਠਾ, ਦੁਖ ਪਾਪ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੋਗਦੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ ਹੈ ਗੇਂਦ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਉਦੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਗਈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਫਿਰ ਉਲਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਡੇਰਾ ਟਾਠਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਟਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਫੁਰਮਾਇਆ, ਮਿਟੀ ਬਲਾਇਆ, ਸਾਜ ਧਰਮ ਪੁਨ ਫਲਿਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਰਮਾਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਟੀ ਬਲਾਇਆ, ਬਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਲਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਮਤਾਂ, ਤੇ ਬਲਾਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਬਲਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲਾਮਤਾਂ, ਤੇ ਬਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਵੱਟ ਵੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬੋਲੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਲਾਮਤ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਲਾਮਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ। ਹੀਲਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੀਲੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਹੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਹੀਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੀਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਲਿਆਂ ਦੇ
ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲਾ ਨਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ, ਹਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਏ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਉਰਾਂ ਕਰ ਲਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈ, ਐਤਕੀ ਵੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਾਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਬਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਬੜਦੀਆਂ। ਸਾਚ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਚ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸਾਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਲਿਆ, ਉਹ ਫਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਲ ਗਿਆ। ਪੁੰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਸੋਵਤ ਵੈਸਤ ਖਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਯਤਨ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਈਏ। ਧਿਆਈਏ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਚਾਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਈਏ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਧਿਆਈਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਪਣਾ ਹੈ? ਸੋਵਤ ਬੈਸਤ ਖਲਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾ, ਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾ। ਇਤਨਾ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੱਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਜੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ? ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਪੀ ਜਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲੈ ਨਾ ਭੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ।
ਜੱਪੀ ਜਾ, ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾ, ਉਧਰ ਅੱਗ ਮਚਾ ਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਸੱਟੀ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰਦੀ। ਮਾਰੂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਅੱਗੀ ਲੈ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ। ਵੇਖੋ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੰਮੋ ਝਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਹੁਣ ਰਾਜਗੱਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰਦੀ। ਸੈਰ ਭਰੇ ਕੇ ਸੁਖ, ਵੇਖ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਛਲ ਗਿਆ ਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਪ ਲਾ ਸੋਵਤ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬੈਸ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਖਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਥਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾੜ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਬਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਤਨੀ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ
हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ। ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰਦੇਵ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹੰ ਮੇਵ, हे ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵਕਾਰ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ। ਪਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਸ ਲੈਣਾ, ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਰਾਇਆ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਨ ਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਪ ਸੋ ਅਜਪਾ ਜਾਪਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੁ ਬਿਆਪੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਤਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਿਛ ਹੈ। ਰਿਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਛ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਏ, ਤੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਿਣਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਿਛ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਦੀ ਜੂਨ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾ ਲੈਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਬੰਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਪਰਸੇ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇਗਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਹਿਆ ਮੀਤ ਸਾਜਣ ਸਰਸੇ, ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਸੋਹਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੋਹਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਵਾਲੇ। ਰਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸ, ਤੇ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਸੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਵਾਲੇ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਸੇ, ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਡੇ ਮੀਤ, ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਬਲਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਮੰਗਲ ਹਰ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ, ਸਾਚਾ ਸਗਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਇੱਛਾ ਪਾਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਰੀ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਦਾ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਆ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੱਗਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਵਧੀਆ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਘਾਟਾ, ਹੈ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਤੁਰ ਪਈ ਏ। ਪੁੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪਈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਬਾ ਚਬਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਚੰਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਚੰਗੀ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜੁੜਨਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਸਤ ਸੋਵਤ ਬੈਸਤ ਖਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੜੋਤਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰਮ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਰੀ ਨਦਰ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ। ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਮਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੰਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀਐ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਜਨ ਧਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਨਵੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ। ਬਿਨਵੰਤ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰੁਕਤ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨਿਰੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਅਰਬੀ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਛਾਨਬੀਨ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਧੁਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਹਦ, ਅਨਾਹਤ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ